السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر بجا لاتا ہوں، بے پایاں درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم ناظرین کرام، گزشتہ ایپیسوڈ میں 15ویں پارے کے بارے میں ہم نے کچھ معلومات حاصل کی۔ انشاءاللہ آج ہم سعادت حاصل کریں گے 16ویں پارے پر تدبر حاصل کرنے کی۔ 16ویں پارے میں آپ کو ملے گا سورہ کہف کا کچھ حصہ، اور 16ویں پارے میں آپ کو سورہ مریم مکمل سورت، اور 16ویں پارے میں آپ کو ملے گا سورہ طٰہٰ۔ تو گیا کہ 18ویں نمبر والی سورت سورہ کہف، 19ویں نمبر والی سورت سورہ مریم، اور 20ویں نمبر والی سورت سورہ طٰہٰ۔ سورہ کہف آیت نمبر 75 سے لے کر 110، یعنی اتنی آیتیں آپ کو 16ویں پارے میں ملیں گی۔ سورہ کہف کا ایک بہت بڑا حصہ 15ویں پارے میں گزر چکا ہے۔ 16ویں پارے میں آیت نمبر 75 سے لے کر 110 تک، اور سورہ طٰہٰ کی لگ بھگ آیتیں 98 آیتیں، سورہ مریم کی 98 آیتیں، اور سورہ طٰہٰ کی 135 آیتیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ہمارے لیے کیا اسباق ہے، کیا اوورویو ہے، کیا اجمالی خاکہ ہمیں ملتا ہے انشاءاللہ، تاکہ ہم اس کو اپنی زندگیوں میں نافذ کر سکے، ہدایت لے سکے، سبق لے سکے، گائیڈلائنس لے سکے۔ تو سورہ کہف کے بارے میں جیسے میں نے بتایا کہ اس میں 4 عظیم بڑے بڑے فتنوں سے، خطرناک فتنوں سے نجات کا ہمیں سبق ملتا ہے۔ سورہ کہف کے اندر ایک قسم کی فتنہ یعنی آزمائش، دین کی آزمائش، جیسا کہف والوں نے اپنے دین کو بچانے کے لیے ایک غار میں انہوں نے پناہ لی تھی۔ تو بعض اوقات کسی کے لیے لائف میں دین بچانا بہت مشکل ہوتا ہے، کسی کے لیے دین بچانا بہت آسان ہوتا ہے، کسی کے لیے دین بچانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ دوسرا آدمی وہ ہو سکتا ہے جس کو بعض اوقات جائیداد کے فتنے مبتلا ہو کر وہ دنیا میں مبتلا ہو جاتا ہے اور دین سے دور ہو جاتا ہے۔ تو 2 باغ والوں کا قصہ بتایا گیا کہ اس میں سے ایک باغ والا ہے جو جائیداد کے فتنے میں آ گیا، دوسرا باغ والا ہے جائیداد کے فتنے میں نہیں آیا۔ تیسرا موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے میں کہ علم کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام تکبر میں نہیں آئے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں کیوں جاؤں خضر علیہ السلام کے پاس، نہیں۔ بعض اوقات زیادہ علم آدمی کو تکبر کی طرف لے کر چلا جاتا ہے، اور آدمی سمجھتا ہے میں بہت علم والا ہوں، میرے بازو آپ فلاں آدمی نہ بیٹھے کیونکہ میرے لیول کا وہ نہیں ہے۔ نہیں، سب اللہ کے بندے، اللہ نے اگر آپ کو علم دیا ہے تو خدمت کرنے کے لیے، فخر و غرور کے لیے نہیں ہے، خدمت کر کے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ مال، علم، جو بھی نعمتیں ملتی ہیں وہ نعمتیں غرور کے لیے نہیں ہے، تکبر کے لیے نہیں ہے، بلکہ اچھے طریقے سے لوگوں کی خدمت کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خوشنودی اور رضا پانا ہوتا ہے۔ چوتھا قسم کا فتنہ ہوتا ہے اقتدار، مطلب جوڈیشل لیول پر، حکومتی سطح پر کوئی زبردست پاور مل جائے تو آدمی اس اقتدار کے نشے میں اندھا ہو جاتا ہے، اپنوں پر ظلم کرتا ہے، مظلوموں کی بددعائیں لیتا ہے۔ لیکن ذوالقرنین کو دیکھیے کہ وہ ایسے آزمائش میں کتنے پورے اترے، نیک تھے، آخرت کی یاد دہانی تھی، توحید، رسالت، آخرت، یہ سب چیزیں غالب ہونی چاہیے، صحیح گائیڈ لائنز پر چلنے چاہیے، اللہ کا حق ادا کرے، آخرت میں پوچھ ہونے والی ہے اس کا احساس رہے، رسول اور نبیوں کے راستے پر چلے۔ تو سورہ کہف میں اوورال فتنوں سے نجات کیسے پانا ہے، اور نجات نہیں پائیں گے تو کیا ہو سکتا ہے، اس کا ایک اوورال ایک نقشہ آپ کو ملتا ہے۔ اور اس کے بعد سورہ مریم آتا ہے، لگ بھگ 98 آیتیں۔ گویا کہ سورہ کہف کے اندر یہودیوں کو خطاب کیا جا رہا ہے، اور یہودیوں سے ریلیٹڈ، ان کے زمانے کے یہودیوں سے ریلیٹڈ جو واقعات تاریخ میں ہوئے ہیں اس کا ذکر سورہ کہف میں زیادہ ہے۔ جبکہ سورہ مریم کے اندر عیسائی حضرات سے اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے اور عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں اور ان کے بعد والے دور میں جو نیک لوگ آئے ہیں ان کا ذکر زیادہ ملتا ہے۔ بلکہ یوں سمجھیے کہ سورہ مریم میں مصلحین کا ذکر بھی بہت زیادہ ہے، نبیوں کے ساتھ ساتھ مریم علیہ السلام کے آباء و اجداد، آل عمران، یعنی مصلحین کا بھی ذکر آیا ہے۔ سورہ مریم پڑھنے سے یہ پتا چلتا ہے کہ اولاد کو صرف جائیداد کا وارث مت بناؤ، بلکہ دین کا بھی وارث بناؤ۔
अक्सर क्या होता है, माँ बाप मेरे बच्चे के लिए अच्छी कार होनी चाहिए, मेरे बच्चे के लिए अच्छा घर होना चाहिए, लेकिन जो अंबिया किराम है वो बच्चों को मैं दीनदार हूं तो मेरा बच्चा भी दीनदार होना चाहिए, मैं नमाजी हूं तो मेरा बच्चा भी नमाजी होना चाहिए, मैं इस्लाम की कदर करने वाला हूं तो मेरा बच्चा भी इस्लाम की कदर करने वाला होना चाहिए। यानी वरासत सिर्फ दुनियावी वरासत तरका छोड़े नहीं, बल्कि दीनी वरासत के लायक बनाए। आप देखिए ज़करिया अलैहिस्सलाम दुआ भी मांग रहे हैं, काफ हा या ऐन स्वाद ज़िक्र रहमत रब्बिका अब्दहु ज़करिया इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफिया क़ाल रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रअसु शैबा। दुआ करे अल्लाह, कितना गिड़गिड़ा के दुआ कर रहे हैं। देखिए आप, अल्लाह ताला कुरान में उनकी दुआ को जिक्र कर रहा है कि मेरी हड्डियां कमजोर पड़ चुके हैं, और वश्तअल अर्रअसु शैबा, और कह रहे हैं कि मेरे सर पर बाल वाइट हो गए, इतने बाल ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई शोला भड़क रहा है, यानी कि वाइट बालों का शोला भड़क रहा है। यहां तक के भी आता है बलग तो मिनल किबरी अतिया, इब्ने आशुर कह रहे हैं तफसीर के अंदर, अती कहते हैं उतु यानी हड्डी सूख जाना, यानी कि जिस्म के अंदर जो आदमी जब जवानी में होता है तो उसको पास जो जिस्म में लहीम शहीम होता है, और किस तरीके से वो आदमी का जैसे कहते हैं गुद हो जाना, हड्डियों का गुद भी खत्म हो जाए, यानी कि आदमी बिल्कुल उसके हड्डियां सूख जाए, ये वाली जो उम्र जिसको कहते हैं खूसट बूढ़ा, या एक ऐसी उम्र के जहां पर जिस्म में आदमी का गोश्त है या नहीं बिल्कुल लग गया हड्डियों को, और हड्डियां बिल्कुल सूख गई हैं, पिंडलियां बिल्कुल बारीक हो गई, इस टाइप वाली जो उम्र होती है। देखिए कैसा नक्शा खींच रहे हैं, कह रहे अल्लाह मेरी ये हालत है, लेकिन फिर भी अल्लाह मुझे यकीन है कि तू बच्चा देने वाला। अल्लाह अकबर, क्या अल्लाह पर यकीन है, क्या अल्लाह पर तवक्कुल। और ये उम्र में तसव्वुर कीजिए कि बीवी बच्चा देने के काबिल नहीं है, और बाप और माँ बाप दोनों भी बच्चा प्रोड्यूस करने के, बच्चा लाने के काबिल नहीं है, लेकिन अल्लाह पर क्या भरोसा, और अल्लाह ताला बच्चा दे रहे। इस उम्र में यहया अलैहिस्सलाम नसीब हो जाते, मरियम अलैहिस्सलाम, इस सूरत के अंदर औलाद का जिक्र ज्यादा, औलाद का जिक्र। मरियम अलैहिस्सलाम को देखिए क्या मिरेकल हुआ, यहूदी तोहमत लगाने लगे, नौजुबिल्लाह शौहर नहीं है, बच्चा कैसे आ गया, नौजुबिल्लाह। बताया जा रहा है कि नहीं ये तो तुम्हारी तोहमत है, ये तो मिरेकल है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहे तो मरियम अलैहिस्सलाम के हक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने चाहा तो बच्चा चाहा तो अल्लाह ताला दे सकता है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। क्या तुमको ये प्रॉब्लम लग रहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के कैसे पैदा हो गए? आदम अलैहिस्सलाम को तुम मानते हो, ऐ यहूदी हो, ऐ नसारा, ऐ दुनिया के लोग, जो लोग आदम अलैहिस्सलाम पर गौर करो, ना उनके अब्बा है ना अम्मी है। हव्वा अलैहिस्सलाम किससे आ रहे? आदम अलैहिस्सलाम की रीढ़ की हड्डी से निकाला गया। यानी अक्सर क्या होता है, जो भी दुनिया में इंसान आ रहे हैं वो औरत से आ रहे हैं, लेकिन हव्वा अलैहिस्सलाम मर्द से निकल रहे। तुमको अगर ताज्जुब होना तो यहां ताज्जुब होना चाहिए था, जब तुमने इसको कबूल कर लिया तो फिर बगैर बाप के ईसा अलैहिस्सलाम का पैदा हो जाना, इसमें बुरी बात क्या है, क्या मुश्किल है, समझ में क्यों नहीं आ रहा है? तो ईसा अलैहिस्सलाम छोटे थे, झूले में भी होते हैं, कहते क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह, उतना छोटा बच्चा झूले में कह रहा है मैं अल्लाह का बंदा हूं। यानी कि इत्माम हुज्जत हो रही है, इत्माम हुज्जत हो रही है। औलाद का जिक्र, औलाद का जिक्र, यानी कि सही वारिस कौन है और गलत वारिस कौन है। जब आप आगे पढ़ते हैं आयत नंबर 70 से लेकर 88 के दरमियान, वहां पर बताया गया जो दीन को नाले, अब अगर वो कह रहा है कि मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम और नबियों के रास्ते पर चलने वाला हूं, तो फिर उनके दीन को तुम अपनाओ। नाम ले रहे हो कि हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं, हम ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं, हम मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं। लक़ब से कुछ नहीं होता, निस्बत से कुछ नहीं होता। मम बत्ता बिही अमलु लम युसरि बिही नसबु, जिसको उसका अमल पीछे कर दे उसका नसब कुछ काम आने वाला नहीं है। तो ऐ यहूदियों, तुम कहते हो कि हमारा ताल्लुक मूसा अलैहिस्सलाम से, ऐ ईसाइयों तुम कहते हो कि हमारा ताल्लुक ईसा अलैहिस्सलाम से,
اے کفار قریش، تم کہتے ہو کہ ہمارا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے نسب سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، حقیقی طور پہ وراثت جو آتی ہے وہ نبیوں کو فالو کرنے سے، اگر تم فالو نہیں کرو گے تو اس صورت میں یہ بھی بتایا گیا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، کہ ناخلف آتے ہیں، نمازوں کو ضائع کرتے ہیں، شہوتوں کے پیچھے پڑتے ہیں، تو ان کو غیا نامی کہتے ہیں ایسی لمبی وادی جو آگے جا کر ٹیڑھی ہوتی ہے، بے نمازوں کو وہاں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ چونکہ یہ سورت کے اندر اولاد کا ذکر ہو رہا ہے تو سورہ مریم کے آخری میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی کلیئر کر دیا کہ عیسائی تم کہتے ہو سن آف گاڈ، سن آف گاڈ، دیکھیں کتنی مناسبت ہے سورت کے اندر۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا دعوا للرحمن ولدا۔ اور وہ کہہ رہا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ نے بیٹا جنا ہے، کیسی گھٹیا بات ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ، اگر آسمان کو سینس ہو جائے، شعور ہو جائے کہ کیا کہہ رہا ہے، آسمان پھٹ پڑے۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض، زمین پھٹ جائے، وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ گر پڑے ان پر۔ ان دعوا للرحمن ولدا، کہتے ہیں کہ رحمان نے لڑکا بنایا، نعوذ باللہ۔ دیکھا آپ کتنا غصے میں، لیکن ہمارے مسلمان بہت سارے عیسائی حضرات کو جا کر ان کو صحیح بات بتانے کے بجائے جا کر کہتے ہیں ہیپی کرسمس۔ گویا کہ آپ نعوذ باللہ اگر کوئی آپ کے یا کسی کے والدہ کو گالی دے اور اس دن آپ جا کر کہیں گے ہیپی، اور آپ کہتے ہیں بھئی اس مناسبت سے آپ نے گالی دی تھی آج سے 1 سال پہلے، تو میں اس کی خوشی منانے کے لیے، اس سرمنی منانے کے لیے اور وہ اینیورسری منانے کے لیے میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، کیا آپ ایسا کہتے ہیں؟ نہیں نا۔ تب اللہ تعالیٰ کو اگر کوئی گالی دے رہا ہو تو ایسے وقت پر بتایا جائے کہ بائبل کے حساب سے بھی غلط ہے، قرآن مجید کے حساب سے بھی غلط ہے، اور عقلی اعتبار سے، دلائل کے اعتبار سے جو کچھ ممکن ہو بتانے کے بجائے الٹا ہم جا کر مداہنت کرتے ہیں، ہاتھ میں ہاتھ ملاتے ہیں۔ نہیں، دین کا معاملہ ہے تو کبھی کمپرومائز نہیں، لکم دینکم ولی دین۔ ہاں دنیاوی اعتبار سے تعلقات رکھیے، اس تعلقات سے ہو سکتا ہے کہ جہنم سے بچ جائے، آپ کی بات پہنچ جائے۔ تو بہرحال یہ ہے سورہ مریم سے چند ہمارے لیے سبق۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ، لگ بھگ 135 آیتیں آپ کو۔ سورہ طٰہٰ کا اوورال مضمون دیکھیں گے تو وہ یہ ہے طٰہٰ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی۔ طٰہٰ، مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شفقت کے لیے جو الفاظ استعمال کر سکتے ہیں، طٰہٰ وہ بھی ایک معنی ہے، یا جنرلی جو حروف مقطعات ہے اگر وہ معنی میں جو لیا جائے تو پھر اس کا کوئی معنی مطلب اللہ عالم بمرادی، اللہ بہترین اس کا معنی جاننے والا ہے، یہ کہہ کر بات ختم کر دے، جو سب سے احتیاط والا راستہ، جو سب سے سلف کا راستہ ہے، طٰہٰ یعنی حروف مقطعات۔ لیکن انداز کیسا ہے، بڑا مشفق، اللہ تعالیٰ شفقت کھا رہے کہ اے اللہ کے نبی، یہ قرآن مجید ہم نے اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ اس میں شقی ہو جائیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بدنصیبی والی بات ہو، یعنی اس کا بائی ڈیفالٹ ایک لازمی معنی ہے کہ کوئی مشقت والی بات ہو، کیا شقاوت والی کیفیت میں آ جائے، ایسی بات نہیں ہے، یہ تو خوش نصیبی والی بات ہے، یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایک نصیحت ہے، یہ انسان کو تکلیف میں ڈالنے نہیں ہے بلکہ تکلیف سے باہر نکالنے آئی ہے یہ کتاب۔ اور پھر یہی بات بتائی گئی کہ اس سورے کے اندر 2 بڑے واقعات ہیں، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا مقابلہ، اور فرعون نے کس طریقے سے جادوگروں کو بھیجا اور کس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام غالب آ گئے، یہاں تک کہ جادوگروں نے کہا لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھا۔ یعنی جب وہ نبی والے راستے میں آ گئے تو بدنصیبی وہ جادوگروں کے زندگی سے جاتی رہی، لیکن فرعون نے چونکہ نہیں مانا تو بدنصیبی اس کے مقدر میں آتی رہی، یہاں تک کہ اس کو
डुबो दिया गया, यहाँ तक कि वो तबाह हो गया। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम और उनके मुत्तबईन कमजोर थे, नहते थे, लेकिन किस तरीके से पानी से बचकर निकल गए, कैसे अल्लाह ने इंतजाम किया, अलग अलग कबीले वालों के लिए अलग अलग रास्ते का अल्लाह ने इंतजाम किया। लेकिन फिरौन के ऊपर बदनसीबी की फिटकार पड़ गई, यानी मतलब है कि गलत रास्ता, मशक्कत वाले रास्ते में चला गया फिरौन। बिल्कुल आदम अलैहिस्सलाम के बारे में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा था, आदम ये बिलीस और ये शैतान के बातों में नहीं आना, तुम दोनों इस जन्नत में जैसे रहो, खाओ पियो, युखरी जकुमा मिनल जन्नती फतशका। यानी आदम अलैहिस्सलाम के कॉन्टेक्स्ट में भी फिर तशका का वर्ड आया, यानी मतलब ये है कि शैतान चाहेगा कि तुमको निकाल दे। कहां से निकाले? जो जन्नत में अल्लाह ताला ने रखा था उस जन्नत से निकाल दे। शैतान की पूरी कोशिश होगी। शैतान ने आकर कहा, तुम जाओ, जाके फला दरख्त के पास जाओ, देखो मैं तुम्हारे लिए बेहतरीन नसीहत करने वाला हूं, तुम्हारे लिए बड़ी मुल्किल ला यबला, एक ऐसी बादशाहत मिलेगी जो खत्म होने वाली नहीं है, और एक ऐसी जिंदगी मिलेगी जो फना होने वाली नहीं है। तो इंसान को दो चीजें बहुत चाहिए, हमेशा रहूं और हमेशा इख्तिदार में रहो, कुव्वत में रहो। इंसान के दो बड़े ख्वाहिशात होते, वही दो ख्वाहिशात पर हमला किया। अब आदम अलैहिस्सलाम नबी हैं, इंसान होने के नाते चूक हुई, हम गुनाह नहीं कहेंगे, कबीरा गुनाह सगीरा गुनाह भी नहीं कहेंगे, एहतराम करेंगे अंबिया किराम का। और ये चूक भी क्यों होती है? हमारे उस्ताद ने बताया हमको तफसीर पढ़ाते वक्त पर कि अंबिया किराम से भी चूक होती है, तो उसमें हमारे लिए सबक है। क्योंकि अगर आदम अलैहिस्सलाम चूक नहीं करते तो फिर हमको रब को मनाने का तरीका कैसे मिलता, दुआएं कैसे मांगना, ये हमको रब्बना रब्बना कुरान मजीद में 40 से ज्यादा मकामात पर जो रब्बना आया है, इसमें तो हमको नबियों ने हमें माफी मांगने का तरीका सिखाया। तो उनके चूक से हमारे लिए फायदा यह है कि हम बाद में आने वाले बड़े बड़े गुनाह करने वाले, हमको माफी मांगने का एक रास्ता मिल जाएगा। तो वहां पर भी तशका का वर्ड आया। फिर उसके बाद आयत आगे पढ़िए, तो उसके अंदर आयत नंबर 124 और आयत नंबर 125 में बता दिया गया कि कब आदमी बदनसीबी वाले रास्ते में जाता है और कब आदमी खुश नसीबी वाले रास्ते में आता है, कब उसके लिए सादत मंदी लिखी जाती है और कब उसके लिए खराबी लिख दी जाती है। नतीजे में फिर मशक्कत आ जाती है। अब जैसे ही नाफरमानी हुई तो जाहिर बात है अब वो वक्त आया जहां से कि फिर आदमी को मशक्कत में पड़ जाता है। जब आदमी अल्लाह के रास्ते पे होता है मशक्कत नहीं होती, जब आदमी नाफरमानी करने लगता है कुछ ना कुछ उसके लाइफ में तबाही आती है। इसीलिए कहा गया ना सबउल मुबिकात, 7 बड़े गुनाह जो इंसान को तबाही में डालते। जब भी इंसान अल्लाह के रास्ते से हटेगा, कुछ गलती करेगा, कुछ ना कुछ उसको तबाही और तकलीफ आनी है। खासतौर से जो कबीरा गुनाह करते हैं उनको डरना चाहिए, डायरेक्ट इनकम सोर्स पर असर पड़ता है। जब भी कोई कबीरा गुनाह होता है, गीबत, चुगलखोरी, जिना या कोई भी बड़ा बोहतान या किसी को सताना, हर्ट करना या किसी के लिए प्लानिंग बनाना सताने के, ऐसे बड़े बड़े जो गंभीर गुनाह है, फसाद, दहशतगर्दी, शिर्क, आप देखिए वहां पर इनकम सोर्स पे गहरा असर पड़ जाता है उस आदमी का। वो आदमी खुद गौर करेगा, बीमारी आ जाती है, बड़ी अजीब अजीब किस्म की जो नियामतें थी छीन जाती है उससे। अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह सुब्हानहू तआला हिफाजत फरमाए। कुरान मजीद में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया, ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहर, जमीन में समंदर में फसाद आता है, नुकसानात आते हैं। क्यों? बिमा कसबत ऐदिन नास, लोगों के गुनाहों की वजह से। देखा आपने? तो इस वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस हकीकत को बहुत ही वाज़ेह अंदाज में, आयत नंबर 124 पढ़िए आप, वमन अरदा ज़िक्री फइन्न लहू मईशता ज़ंका, जो हमारी नसीहत से मुंह फेरता है। यहाँ पर जिक्र से मरद कुरान मजीद है। कुरान मजीद क्या आयत है? अपना लाइफ स्टाइल कुरान और सही हदीस के मुताबिक होना चाहिए। अल्लाह ने जो जिक्र उतारा है उसके मुताबिक लाइफ स्टाइल होना चाहिए। लेकिन एक आदमी लाइफ स्टाइल इस्लाम के मुताबिक नहीं, कुरान के मुताबिक नहीं, अपने मनमाने अंदाजे बनाता है, तो उसकी जिंदगी को अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं उसकी जिंदगी हम अजीरन कर देंगे, तबाह कुन कर देंगे। फ़इन्न लहू मईशता ज़ंका, दुनिया तो गई, वनहशुरु यौमल क़ियामति अअमा, और क़यामत के अंधा बनाकर उठाया जाएगा। वो बंदा कहेगा, क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अअमा वक़द कुन्तु बसीरा, ऐ मेरे रब तूने मुझे अंधा क्यों उठाया, मैं तो आंख, मेरे पास आंख थी। लिमा हशरतनी अअमा,
तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहेंगे क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना फनसीता व कज़ालिकल यौमा तुंसा। अरे बंदे, ऐसे ही तो मेरी निशानियां तेरे पास आई थी, आयतें आई थी, लेकिन आज भी भुला देंगे हम। यानी उस वक्त पर तू आयतें देखकर, निशानियां देखकर अंधा बना रहा, और अब कहता है कि मुझे अंधा क्यों उठाया गया, लेकिन मेरी निशानियां तुझे नजर क्यों नहीं आई, तूने इस पर गौर क्यों नहीं किया? उस वक्त पर तू अंधा नहीं बना रहा, अब तुझे अभी वाकई तू जो अंधा बनना चाह रहा था तुझे अंधा बना दिया गया, तो अब वावेला कैसे? तो बहरहाल ये खतरनाक और बहुत ही तदब्बुराना अंदाज के असबाक इसके अंदर पाए जाते हैं। एक माने में वार्निंग भी है, आखिरी चेतावनी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको कुरान मजीद की इन आयतों पर तदब्बुर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।